ओम शांति। महाशिवरात्रि संबंधरे सम्यक सूचना। समग्र भारत वर्षरे स्कूल कॉलेज रे गुरु दिवस, शिशु दिवस आदि आनंद उल्लास सह पालन करा जाउछि। एही दिवस गुड़िक केउ महापुरुषंक उद्देश्य पालित हेउछि? सेमाने केउठी जन्म ग्रहण करितिले? सेमानकर केउ कर्तव्य पाई तांकर जयंती पालन करा जाउछि? ए विषय रे पिला मानकु अवगत करा जाउछि। किंतु विडंबनार विषय सारा भारत वर्षर प्रति शिव मंदिर रे घरे घरे शिवरात्रि उत्सव पालन करा जाउथिले मध्य शिव किए? तांकर जन्मदिन को राति रे काहेकि पालन करा जाउछि? से केउ दिव्य महान कर्तव्य करिथिले? केउथि पाई तांकर एते पूजार्चना हेउछि? ए विषय रे अनेके प्रायतः अज्ञ अटंती। शिवरात्रि रे प्रत्येक भक्त शिव मंदिर जाई भजन कीर्तन पूजा उपासना रे मज्जी रही थांती। सही दिन सेमाने विकर्मरु मुक्त रही दान पुण्य करि थांती। दीप जाली निष्ठार सह शिव परमात्मा को प्रसन्न कराई फल प्राप्तिर आशा रखी थांती। तेबे कोन सारा वर्ष ए नीति नियमर विपरीत मार्गरे परिचालित होई केवल गोटिए दिन भक्ति पूजा करिदेले परमात्मा को प्रसन्न करिबा संभव कि? एहा तो बिलेई 100 मूसा खाई तीर्थ यात्रा रे बाहरिबा संगे समान हेला ना? तथापि केउ गोटिए दिन आमे शिवरात्रि पालन करूछे ताहार आध्यात्मिक रहस्य विषय रे आमे अज्ञ। जेउ दिनटी निहाती भावे जानिबा दरकार तार तात्पर्य कौन, से दिनर गुरुत्व कौन महत्व रखे से आम पाई। तेबे प्रकृत रे शिव किए? जटा जुटधारी विनाशर निमित्त जने देवता ना ज्योति स्वरूप कल्याणकारी मंगलमय परमात्मा? परमात्मा को संबंध रे प्रायतः एही चारोटी मतवाद सह समस्ते एक मत हेबे। प्रथम, परमात्मा विश्व पिता अर्थात सर्वधर्म आत्मा का पिता। द्वितीय, परमात्मा ज्योति स्वरूप एवं जन्म मरण रहित। तृतीय, से सर्वोच्च सर्वशक्तिमान अर्थात समस्तंकर माता पिता। तांकर केही माता पिता नाहांती ओ से ही सर्वशक्तिर उत्स स्वयंभू। चतुर्थ, परमात्मा परम पवित्र अर्थात निर्विकार, ज्ञान गुण शांति आनंद प्रेमर सागर और दाता अटंती। एही चारिटी विषय को ध्यान रे रखी आमे जदि ब्रह्मा विष्णु शंकर दुर्गा अम्बे काली लक्ष्मी सरस्वती गणेश हनुमान आदि देवी देवतांक प्रतिमा को नहीं विचार करिबा, तेबे उपरुक्त चारोटी विषय ना चारोटी कथा कौनसी प्रतिमा प्रति लागू होई परिबो नाही। विश्वरे केवल एकमात्र एभली प्रतिमा रहिछि जहांकु आमे ज्योतिर्लिंग कहूछे। सेही प्रतिमा पुरुषर रूप नुहंती कि नारीर रूप नुहंती, ताहा ज्योति स्वरूप शिवलिंग। परमात्मा शिव विश्वर आत्मा को मुक्ति प्रदान करुथिबारु से मुक्तेश्वर। तांकरी स्मृति रे आत्मा पाप मुक्त हेउथिबारु से पाप कटेश्वर। तीन लोकर नाथ होइथिबारु से त्रिलोकीनाथ। कालातीत होइथिबारु महाकालेश्वर। अमर देवतांक नाथ होइथिबारु अमरनाथ। पुराणर वर्णना अनुଯାयୀ से रामेश्वर कृष्णेश्वर ब्रह्मेश्वर शंकरेश्वर
ଓ ସର୍ବଲୋକ ମହେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ଶିବଙ୍କ ମହିମାରେ କୁହାଯାଏ, ଓଙ୍କାର ବିନ୍ଦୁ ସଂଯୁକ୍ତମ୍ ନିତ୍ୟ ଧ୍ୟାୟନ୍ତି ଯୋଗିନାମ୍ କାମାଦ ମୋକ୍ଷଦ ଚୈବ ଓଙ୍କାରାୟ ନମୋ ନମଃ। ନମନ୍ତି ଋଷ୍ୟା ଦେବା ନମନ୍ତି ସରସାର ଗଣାଃ ନରା ନମନ୍ତି ଦେବେଶ ଓଙ୍କାରାୟ ନମୋ ନମଃ। ତେଣୁ ସେ ସର୍ବ ଆରାଧ୍ୟ ଦେବାଧିଦେବ। ଓଙ୍କାର ଅର୍ଥାତ୍ ଆତ୍ମାର ଆକାର ସଦୃଶ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିନ୍ଦୁ ସ୍ୱରୂପ ଅଟନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ନିରାକାର ଶିବ ଓ ଶରୀରଧାରୀ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ଏକ ଓ ଅଭିନ୍ନ ବୋଲି ମାନି ନେଇଥିବାରୁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ବାସ୍ତବିକ ସ୍ୱରୂପଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିଛେ। ଶିବ ଓ ଶଙ୍କର ଏକ ନୁହନ୍ତି, ଭିନ୍ନ। ଶିବ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଓ ଶଙ୍କର ପୁରୁଣା କଳିଯୁଗୀ ସୃଷ୍ଟିର ବିନାଶକାରୀ। ଶିବ ନିରାକାର ପରମାତ୍ମା, କିନ୍ତୁ ଶଙ୍କର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀରଧାରୀ ଦେବତା। ଶିବ ସର୍ବ ଆତ୍ମାଙ୍କର ରଚୟିତା, ଶଙ୍କର ପରମପିତା ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ରଚନା। ଶିବ ପରମଧାମ ଶୂନ୍ୟବାସୀ, କିନ୍ତୁ ଶଙ୍କର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଲୋକବାସୀ ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ଶିବରାତ୍ରି ପରମାତ୍ମା ନିରାକାର ଶିବଙ୍କର ସ୍ମୃତି ଚିହ୍ନର ପର୍ବ। ଆମେ ଫାଲ୍ଗୁନ କୃଷ୍ଣ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀର ଘୋର ଅନ୍ଧକାର ରାତ୍ରିକୁ ଶିବରାତ୍ରି ରୂପେ ପାଳନ କରୁଛେ। ବାସ୍ତବରେ ଏହି ରାତ୍ରି ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ବା ଚନ୍ଦ୍ରାଲୋକର ଅନୁପସ୍ଥିତି ରାତ୍ରି ନୁହେଁ। ଏ ରାତ୍ରି ଅଜ୍ଞାନ ଅନ୍ଧକାରର ପ୍ରତୀକ। ଜ୍ଞାନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପତିତ ପାବନ ପରମାତ୍ମା ଶିବ କଳିଯୁଗର ଶେଷ ଅତି ଧର୍ମଗ୍ଳାନି ସମୟରେ ଅବତରିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ପ୍ରତି ମାନବାତ୍ମା ଅଜ୍ଞାନ ଅନ୍ଧକାର ଓ ବିକାରର ବଶୀଭୂତ ହୋଇ ଦୁଃଖ ଅଶାନ୍ତି ଭୋଗ କରୁଥିବା ସମୟରେ ପରମାତ୍ମା ଶିବ ଈଶ୍ୱରୀୟ ଜ୍ଞାନାଲୋକ ପ୍ରଦାନ କରି ମାନବାତ୍ମାକୁ ଦୁଃଖ ଅଶାନ୍ତିରୁ ମୁକ୍ତ କରାଇଥାନ୍ତି। ଏହି ଜ୍ଞାନାଲୋକ ଆଧାରରେ ମାନବ ନିଜ ଜୀବନରେ ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖର ଅନୁଭବ କରିବା ସହ ଦେବତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାଏ। ଏହି ଶ୍ରେଷ୍ଠ କର୍ତ୍ତବ୍ୟର ସ୍ମାରକୀ ରୂପେ ଶିବରାତ୍ରିରେ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନର ବିଧି ବା ପରମ୍ପରା ରହିଆସିଛି। ଶିବଲିଙ୍ଗ ଉପରେ ସର୍ବଦା 3ଟି ରେଖା ଅଙ୍କିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ଶିବଙ୍କ ଉପରେ ତ୍ରିଶାଖା ବେଲପତ୍ର ଅର୍ପିତ କରାଯାଇଥାଏ। କାରଣ ପରମାତ୍ମା ଶିବ ତ୍ରିଦେବ ରଚୟିତା, ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଶଙ୍କରଙ୍କର ରଚୟିତା ଅଟନ୍ତି। ସେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସତ୍ୟଯୁଗୀ ଦୈବୀ ସୃଷ୍ଟିର ରଚନା କରାଇଥାନ୍ତି। ଅତଏବ ଶିବଲିଙ୍ଗ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ବିନ୍ଦୁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଓ 3 ଗାର ତ୍ରିଦେବଙ୍କର ପ୍ରତୀକ। ଅନ୍ୟ ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କୁ କମଳ ଓ ଗୋଲାପ ଭଳି ସୁଗନ୍ଧିତ ପୁଷ୍ପ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥିବା ସମୟରେ ପତିତ ପାବନ ପରମାତ୍ମା ଶିବଙ୍କ ଉପରେ ଅରଖ, ଦୁଦୁରା ଭଳି ସୁଗନ୍ଧହୀନ ଓ ବିଷାକ୍ତ ପୁଷ୍ପ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ। କାରଣ ପରମାତ୍ମା କଳିଯୁଗୀ ଆସୁରୀ ସୃଷ୍ଟିକୁ ସତ୍ୟଯୁଗୀ ଦୈବୀ ସୃଷ୍ଟିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଇଥାନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ପୌରାଣିକ କିମ୍ବଦନ୍ତୀରେ ଶିବଙ୍କୁ ବିଷପାନ କରିଥିବାର ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ଏକମାତ୍ର ପରମାତ୍ମା ଶିବ ହିଁ କାମ, କ୍ରୋଧ ଆଦି ହଳାହଳକୁ ପାନ କରିବାରେ ସମର୍ଥ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ହରଣ କରିବାରେ ସମର୍ଥ ଅଟନ୍ତି। ଏହି କାରଣରୁ ଶିବଙ୍କ ଉପରେ ବିଷାକ୍ତ ପୁଷ୍ପ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ଶିବଙ୍କ ବାହନ ରୂପେ ନନ୍ଦିଗଣ ବା ବୃଷଭ ପୂଜା ପାଇଥାନ୍ତି। ଏହାର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅର୍ଥ ରହିଛି। ପରମାତ୍ମା ଅଜନ୍ମା, ସେ ବିଶ୍ୱ ପିତା। ତାଙ୍କର କେହି ପିତା ନାହାନ୍ତି, ସେ ସ୍ୱୟମ୍ଭୁ। କିନ୍ତୁ କଳିଯୁଗର ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନାର୍ଥେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଅବତରଣ ହୋଇଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଏକ ସାଧାରଣ ମାନବ ଶରୀରରେ ପରକାୟ ପ୍ରବେଶ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଜନ୍ମକୁ ଦିବ୍ୟ ଓ ଅଲୌକିକ କୁହାଯାଇଥାଏ। ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଅବତରଣ ପରେ ସେହି ସାଧାରଣ ମାନବ ବ୍ରହ୍ମା ନାମରେ ଅଭିହିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ନିରାକାର ପରମାତ୍ମା ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ସାକାର ମାଧ୍ୟମ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାୟ ଲୋପ ହୋଇ ଯାଇଥିବା
ଗୀତା ଜ୍ଞାନ ତଥା ସହଜ ରାଜଯୋଗର ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ମନୁଷ୍ୟାତ୍ମାକୁ ତମ ପ୍ରଧାନରୁ ସତ୍ଵ ପ୍ରଦାନ କରାଇ ସତ୍ୟଯୁଗୀ ସୃଷ୍ଟିର ପୁନଃ ସ୍ଥାପନା କରାଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହ ସ୍ଥାପନା କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିମିତ୍ତ ହୋଇଥିବା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ପ୍ରତୀକକୁ ବୃଷଭ ରୂପେ ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ସ୍ଥାପିତ କରାଯାଇ ପୂଜା କରାଯାଏ। ଶିବରାତ୍ରିରେ ଭକ୍ତଗଣ ଉପବାସ ରହି ବ୍ରତ କରିଥାନ୍ତି ଓ ଉଜାଗର ରହିଥାନ୍ତି। ପଞ୍ଚବିକାର ସହ ସଂକଳ୍ପରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟର୍ଥ ଓ ନକାରାତ୍ମକ ଭାବନାରୁ ମୁକ୍ତ ରହିବା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଉପବାସ। ଅଜ୍ଞାନତା ଓ ମୋହ ମାୟାର ନିଦ୍ରାରୁ ଜାଗ୍ରତ ହେବା ହିଁ ଉଜାଗର ରହିବା। ଏବେ ସଂସାରରେ ଅଜ୍ଞାନତା ଓ ମୋହ ନିଦ୍ରାରୁ ଜାଗ୍ରତ ହେବାର ସମୟ ଉପନୀତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଧର୍ମର ଅତି ଗ୍ଳାନି ହୋଇ ସୃଷ୍ଟି ତମ ପ୍ରଧାନର ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି। ସର୍ବତ୍ର ଅଜ୍ଞାନ ଅନ୍ଧକାରର ରାଜୁତି। ଘୋର କଳି କାଳର ଏହି କାଳ ରାତ୍ରିରେ ସତ୍ୟଯୁଗ ଦିନର ଅୟମାରମ୍ଭ ନିମନ୍ତେ ଜ୍ଞାନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପତିତ ପାବନ ପରମାତ୍ମା ଶିବ ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ସାଧାରଣ ବୃଦ୍ଧ ଶରୀରରେ ପୁନଃ ଅବତରିତ ହୋଇ ଗୀତା ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ଏହି ଗୀତା ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପରଧର୍ମ ଅର୍ଥାତ୍ ଶରୀର ଧର୍ମର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯାଇ ସ୍ୱଧର୍ମ ଅର୍ଥାତ୍ ଆତ୍ମଧର୍ମରେ ସ୍ଥିତ ହୋଇପାରିବା। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଏହି ଶିବରାତ୍ରି ପର୍ବ ଅବସରରେ ଶିବ ଓ ଶିବରାତ୍ରିର ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ବୁଝି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ରୂପେ ଶିବ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ଈଶ୍ୱରୀୟ ଜ୍ଞାନ ଓ ସହଜ ରାଜଯୋଗର ଶିକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ପଞ୍ଚବିକାର ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରି ସତ୍ୟ ଯୁଗକୁ ଯିବାର ଜନ୍ମସିଦ୍ଧ ଅଧିକାର ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।